ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਬਿਤ ਬੰਦਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਦੁਖ ਦੁੰਦ ਕੋ ਨਿਕੰਦ ਗੁਰੂ ਮੇਰੋ ਹੀ ਮੁਕੰਦ ਹੈ। ਗੋਰਖ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਧ ਲੀਨੇ ਹੈ ਹਕਾਰ ਸਭ ਆਏ ਸਈ ਉਚਾਰ ਤਬ ਭੇਜਿਓ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਹੈ। आवत ही देख कर कही है आदेश एक कंकार को आदेश सुन पाखी सुख कंद है। आए टिग बैस और हरख अभिषेक जैसे मार तंड देख बिग सात अरबिंद है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिद्ध सभा कर आसन बैसे संत सभा जयकारो। तिस आगा रहरास हमारी साचा अपर अपारो। धन धन सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर महाराज। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज जियों की पावन पवित्र मुबारक हजूरी अंदर मिल बैठ करके संध्या वक्त दे पावन पवित्र दीवाना दी हर जस कथा सरवण करन हित महाराजियों के पावन चरण कमला पास उपस्थित सत्संगी जनों, सतगुरु महाराजियों के पावन जीवन की लड़ीवार कथा वार्ता सरवण कर रहे हैं। सतगुरु महाराज जियों की पावन मुबारक जीवन कथा सुमेर पर्वत ते सतगुरु महाराज जी पहुँचे हुए हैं, जा रहे हैं रस्ते विच सतगुरु जी का रस्ता रोकण वास्ते वार वार आ रहे हैं। महाराज जियों ने जिथे सिद्ध गोष्ठ की बाणी प्रारंभ की रामकली राग विच साध संगत जी पहला बचन ही महाराज जियां ने एहो लिखिया है, सिद्ध सभा कर आसन बैसे संत सभा जयकारो। पातशाह जी नूं सिद्ध मिलदे ने, सिद्ध मिल के कहिंदे साडी सिद्ध मंडली दी तुसी उस्तत करो, जय जयकार साडी तुसी करो। पर महाराज कहिंदे तिस आगा रहरास हमारी, साडी नमस्कार तो उस परिपूर्ण परमात्मा दे समक्ष है, किसी सिद्ध मंडली की उस्तत नहीं पातशाह जी ने की। कल रोज दे दीवाना अंदर सरवण कीता सी साध संगत जी, पातशाह जियां दे कोल चरपट सिद्ध आया, सवाल जवाब होए महाराज जियां तो, वचन बिलास सुन के वापस चला गया। संभाल का आया है प्रश्न उन्हें भी पूछे महाराज जियां नू, किहड़ा तरीका है गुस्से नू किस तरीके दे नाल शांत रूप विच किस तरीके नाल लिआया जा सकदा है। जीवन दे अंदर इन्हां वकारां नू किवें जित्तिया जा सकदा है। सतगुरु महाराज जियां तो ये वचन पुछदे ने, मैन के दंत क्यों खाईया सार। मैन कहिंदे ने मोम नू। पातशाह जी नू पुछदे ने, मोम दियां दंदां नाल लोहा किवें चबोगे। सतगुरु महाराज जियां ने उन्हां दा उत्तर उन्हां नू बाखूबी दिता, मैन के दंत क्यों खाईया सार। साध संगत जीओ विचार महाराज जियां दे नाल उन्हां ने इस प्रकार कीती, विचों कई आ चुके हैं, कई अजे सिद्ध जिन्हां दा मान टुटना अजे बाकी है, वो बाकी रहिंदे हन, क्योंकि इन्हां ने भी अपनियां उमरां गाल लईआं सन इस मार्ग वाले पासे तुरदियां, योग मत वाले पासे तुरदियां। पर सतगुरु जी दा जिहड़ा मार्ग है वो सहज मार्ग है, गुरमत दा मार्ग सहज मार्ग है। महाराज जियां ने सिख नूं ये नहीं प्रेरित किया कि तू भी अपने तन नूं इस विध कष्ट दे, कंदरां दे अंदर जाके छुप जा, रुखां उपर जाके पुट्ठा लमक जा, धूणियां ता, जल धारा साध,
ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਕੀ ਹੈ? ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਐਸਾ ਹੈ, ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਹੱਥੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਆਏ ਹੋਏ ਅਤਿਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਧ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅਕੀਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਅਪੂਰਨ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮਾ ਸਵਰੂਪ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਅਧਿਆਇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਅਧਿਆਇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਬਿਤ ਬੰਦਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਵੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ। ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਓ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਦੁੰਦ ਕੋ ਨਿਕੰਦ ਗੁਰੂ ਮੇਰੋ ਹੀ ਮੁਕੰਦ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਥਾ ਮੇਰੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂਰਵਾਚ ਗੋਰਖ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਧ ਲੀਨੇ ਹੈ ਹਕਾਰ ਸਭ। ਗੋਰਖ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰਖ ਨੇ ਹੁਣ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਛੁਪੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਰਖ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਓ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਆਇਸ ਉਚਾਰ ਤਬ ਭੇਜ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਸਤ ਸਰੂਪ, ਪਰਮ ਤੰਤ ਮੈਂ ਰੇਖ ਨਾ ਰੂਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਖੰਡੀ ਦੀ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਨਿਗ੍ਰਹ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲਾ ਚਰਪਟ ਸਤ ਸਰੂਪ, ਬੋਲਾ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਸਤ ਸਰੂਪ, ਪਰਮ ਤੰਤ ਮੈਂ ਰੇਖ ਨਾ ਰੂਪ। ਇਹਨੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਇਹਦੇ ਸਨ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਗਿਆ ਲਈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਆਵਤ ਹੀ ਦੇਖ ਕਰ ਕਹੀ ਹੈ ਆਦੇਸ਼। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਆਦੇਸ਼। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਕੋ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਨ ਪਾਖੀ ਸੁਖ ਕੰਦ ਹੈ। ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਈ। ਉਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਆਏ ਟਿਗ ਬੈਸ ਔਰ ਹਰਖ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੈਸੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਮਾਰ ਤੰਡ ਦੇਖ ਬਿਗ ਸਾਤ ਅਰਬਿੰਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖੇੜਾ ਆਇਆ। ਕੌਣ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਧਿਆਨੀ ਕੌਣ ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਪੁੰਨ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਇਹਨੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਧਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨੇ ਇਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਕੌਣ ਮੋਹਿ ਤਪਾ ਜੀ ਬਤਾਈਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੇ ਤਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕੌਣ ਸੋ ਜੁਗਤ ਜਾਂਤ ਦੀਪਕ ਦਿਪਤ ਹੋਤ। ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੀਪਕ ਬਲਦਾ ਹੈ,
ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਜੁਗਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਗੈਲ ਕੌਣ ਚਲਤ ਸੋ ਠਾਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈਏ। ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੀਏ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਪਰ ਚੱਲੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਕੌਣ ਘਰ ਐਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਜਹਾਂ ਬੈਸੇ ਨਿਤ। ਹਾਂ, ਉਹ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਪਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਪਾਏ ਹੈ ਸਥਿਤ ਕੋ ਨਾ ਬੋਹਰ ਡੁਲਾਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਟਿਕ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡੋਲੇ ਨਾ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਘਰ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਹੈ? ਤੰਬ ਕੋ ਨਿਕੰਦ ਗੁਰ ਕਿੰਕਰ ਮੁਕੰਦ ਸੁਨ। ਔਰ ਪਾਖੰਡ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਬੋਲੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਸੋਇ ਆਨੰਦ ਕੰਦ ਦਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਰਤ ਨਾ ਖੋਵੇ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਗਵਾਏ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਕਦਾ ਚਿੱਤ ਵੀ ਡੋਲਣ ਨਾ ਦਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਇੱਕ ਰਸ ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਵੀ ਰਵੇ। ਧਿਆਨੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਥਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਾ ਦਵੇ। ਧਿਆਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਜਿਹਦਾ ਮੁਖ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਸੋਈ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਹੇਤ ਲਾਵਈ। ਔਰ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਜਿਹਨੇ ਅੰਦਰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਜੋਗ ਨਾ ਖਿੰਥਾ ਜੋਗ ਨਾ ਡੰਡਾ, ਜੋਗ ਨਾ ਭਸਮ ਚੜਾਈਆ, ਜੋਗ ਨਾ ਅੰਗੀ ਮੁੰਡਾਈਆ, ਜੋਗ ਨਾ ਸਿੰਘੀ ਵਾਈਆ, ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਈਆ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਹ ਵਪਾਈਆ। ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸੰਸਰ ਜਾਣੈ, ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਸੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹਦਾ ਚਿੱਤ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। 68 ਤੀਰਤ ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਤੁਮ ਜਾਨੂ ਸੋ। ਭਾਈ ਉਹ ਹੀ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਦਾ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੋ ਜੋ ਕਮਲ ਹੋਤ ਜਾਗੇ ਤਬ ਦੀਪ ਜੋਤ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਉਲਟਾ ਪਿਆ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ ਮੰਦਰ, ਫਿਰ ਇਸ ਮਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੀਪਕ ਬਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਮਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੀ ਮਨ ਮਨ ਗਹਿਲ ਠਾਕ ਬਿਨ ਜਾਵਈ। ਔਰ ਭਾਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲੀਏ। ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ, ਭਾਵੀ ਕੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰਿਆ ਠਾਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਮਾਨੋ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਇਸ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜੁਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਂਧੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਕੋ ਭੇਦ ਸੁਖ ਪਾਵਤ ਅਛੇਦ ਨਿਤ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾਲਿਆ ਹੈ, ਹੋਏ ਹੈ ਸਥਿਤ ਨਹੀਂ ਬੋਰ ਡੋਲਾਵਈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹ ਸदैवी ਸਥਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ। ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਹੱਥ ਬੰਦ ਬੋਲਿਓ ਸੁਖ ਕੰਦ ਸੰਗ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੋਲਾ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਸਤ ਸਰੂਪ,
ਉਹ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜੀ ਜੁਗਤ ਸੀ। ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਓ, ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਦੇਵੋ। ਉਹ ਖੇਡ ਵਰਤ ਗਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਦਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਹੋਏਗੇ ਆਨੰਦ ਤੇਰੇ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਪਿਖ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾ ਸੰਗ ਜੁੜ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਪਾ ਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੁੱਖ ਕੇ ਨਿਕੰਦ ਬੈਨ ਸੁਨੀਏ ਕਹੀਜੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਓ ਉਥੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੀਏ ਤਥਾ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਕਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਕਹਿਓ ਮੰਦ ਮੰਦ ਆਵੇ ਹਮ ਪੰਦ ਮਾਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਨੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੋ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਸੁਧ ਸਿੱਧਨ ਪਨੀਜੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਮਗਰੇ ਮਗਰ ਆਉਨੇ ਹਾਂ। ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰ ਪਦ ਬੰਧਨ ਕੋ ਗਇਓ ਗੇਰ ਕੰਚਨ ਪੈ। ਇਸ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਇਹ ਉਸ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੋਰਖ ਜੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਸੁਧ ਮੋਤੇ ਲੀਜੀਏ। ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਸਵਈਆ ਪੂਜਨ ਜੋਗ ਹੀ ਜਾਣੋ ਤਾਹੇ ਕੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਜਨੇ ਯੋਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਵਿਵਾਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਸਥੀ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਦੱਸਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਆਵਤ ਆਪ ਹੀ ਜਾਤ ਨਾ ਆਨਾ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈ ਕਾਲ ਕਾਲ ਭਿਆਨ ਮਹਾਨਰ। ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਪਛਾਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੋਰਖ ਬੈਨ ਪਹਨੇ ਸੁਣ ਕੇ। ਗੋਰਖ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੇ ਜਾਣਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੋਹੇ ਅਜਾਨਾ। ਤੇ ਗੋਰਖ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਿੱਧਨ ਮੈਂ ਵੱਡ ਮਾਨ ਹੁਤੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖੰਡਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਤੜਵਾਣਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਤੋਂ। ਪਤਾ ਹੈ ਗੋਰਖਨਾਥ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਤੋਂ ਉਸਤਤ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਅਣਜਾਣ ਨਾ ਸਮਝ, ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਮਾਨ ਸੀ ਤਿਸ ਨਾਸ਼ਨ ਕੇ ਹਿਤ ਤੂਸ਼ਨ ਠਾਨਾ। ਉਸ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਥ ਸਮੀਪ ਬੁਲਾਏ ਕੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਈਸ਼ਰਨਾਥ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰਨਾਥ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਈਸਰਨਾਥ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਆਇਸ ਦੀਨੀ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਆਇਸ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵ ਇਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ। ਜਾਹੋ ਤਪੇ ਢਿਗ ਤਾਹੇ ਬੇਲੋਕੋ। ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਰੋ, ਤੱਕਣਾ ਕਰੋ। ਬਾਦ ਬਿਖੈ ਮਤ ਜਾਹੇ ਪ੍ਰਬੀਨੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵ ਬਾਦ ਚਰਚਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬੀਨ ਹੈ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਮਤ ਵੇਖ ਲਵਾਂ। ਈਸਰਨਾਥ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ। ਪਾਛੇ ਕੋ ਜੀਤ ਕਹਿ ਦੇਹੋ ਹਟਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਲਖੋ ਸਭ ਤੇ ਤਵ ਬੁੱਧ ਕੋ ਪੀਨੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਨੀ ਮਤ, ਤਿੱਖੀ ਮਤ ਵਾਲਾ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਨਾ ਤੁਰ ਆਪਨੋ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੋ। ਸਿਖਾਵੋ ਹੋ ਜੋਗ ਕੀ ਰੀਤ ਜੇ ਕੀਨੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸਾਂ ਜੋਗ ਦੀ ਮੱਤ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗ ਦੀ ਮੱਤ ਸਿਖਾਵੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋਗ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਆ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਸਮ ਮਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਇਹ ਜੋਗ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਕਰ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜੋਗ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਈਸਰਨਾਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਬਿਤ ਆਇਸ ਕੋ ਪਾਏ ਤਤ ਕਾਲ ਗਇਓ ਆਏ। ਹੁਕਮ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਜਹਾਂ ਬੈਠੇ ਸੁਖਦਾਏ ਸੋ ਹੈ ਉੱਚੇ ਗੇਰ ਸ਼੍ਰਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਚਰ ਆਦੇਸ਼ ਕੋ ਸਮੀਪ ਗਇਓ ਬੈਸ ਤਬ। ਔਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਕਹੀ ਤੇ ਸੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਦੇਸ਼ ਛੋੜ ਆਏ ਕਹਾਂ ਕੋ ਸਿਧਾਏ ਅਬ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਜਾ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹੋ ਤੁਮ ਕੌਣ ਮੋਹਿ ਬੁਝਨ ਉਮੰਗ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮੰਗ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਗੋਰਖ ਪੈ ਚਲੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੀਜੈ ਭਲੋਆ। ਚਲੋ ਗੋਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਵੋ। ਸਭੈ ਮਤ ਵੇਖਤੇ ਸੋ ਜੋਗ ਈ ਉਤੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਵੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਈਸਰਨਾਥ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਹਨ। ਦੇਹ ਪੰਜ ਤਤ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਛੋ ਕੌਣ ਪੰਚ ਬਿਖੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹ ਪੰਚ ਤਤ ਕੀ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਤਤ ਦੇਹ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਖਾਨੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਤ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛੇ ਆਤਮਾ ਕੋ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੇ ਈਸਰਨਾਥ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਵਹਿਰ ਦਿਸ਼ ਬੇਦਿਸ਼ ਮੈਂ ਜਾਣੀਏ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਬਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਉਸੇ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਆਵਨ ਓ ਜਨ ਤੋ ਬਨਤ ਉਨ ਹੋਤ ਕਹੂੰ। ਔਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਏਕ ਹੀ ਵਿਵੇਕ ਤੇ
ਪਛਾਨੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਵੇਕ ਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਤਵ ਬੂਝਨੋ ਅਕਾਰਥ ਹੀ ਚੀਨ ਮਨ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਅਕਾਰਥ ਹੈ। ਗੋਰਖ ਤੇ ਸੀਖ ਪੁਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੋ ਠਾਨੀਏ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਨ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਬਤ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਈਸ਼ਰਨਾਥ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸ ਤਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਆਪਣੀ ਅਕਾਰਥ ਹੀ ਸਮਝ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ। ਸਵਈਆ ਸੁਨ ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਥ ਲਜਾਏ ਰਹਿਓ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਭਾਂਪ ਲਈ ਹੈ। ਗਿਰ ਮੇਰ ਗਇਓ ਨਹਿ ਬਾਨੀ ਲਾਈ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਲੱਜਤ ਹੋਇਆ, ਵਾਪਸ ਇਹ ਪਰਬਤ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਪੂਰਨ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਵੇਖੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਨਹਿ ਜੀਤਿਓ ਸੋ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਾ। ਮਨ ਲੰਗਰ ਰੋਸ ਕੀਓ ਸੁਨ ਕੇ। ਔਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਲੰਗਰ। ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਹਿ ਗੋਰਖ ਜੀ ਮੁਝ ਦੇ ਹੋ ਰਜਾਈ। ਹੁਣ ਗੋਰਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਾ ਬੜੇ ਹੀ ਪੁੱਗੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਅਵਲੋਕੋ ਹੋ ਕੈਸੇ ਕਹਿ ਬੋਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਤਿਹ ਆਨਤ ਹੋ ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਦੇਖਿਓ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨੀ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਕਬਿਤ ਆਇਸ ਕੋ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਮਨਾਏ ਮਨ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆ ਕੇ ਜੋ ਲੰਗਰਨਾਥ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਚਲਿਓ ਤਬ ਧਾਏ ਚਾਹੇ ਜੀਤਨੇ ਕੋ ਧਾਰ ਕੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਧਾਰ ਕੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੀਪ ਹੂੰ ਕੇ ਬੈਠਿਓ ਹੈ ਸਮੀਪ ਆਏ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਦੀਪਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਮੀਪ ਆਣ ਕੇ ਕੀਨੀ ਹੈ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਖ ਬਚਨ ਉਚਾਰ ਕੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਇਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੈ ਲੰਗਰਨਾਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਈਸ਼ਰਨਾਥ ਹਾਰ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਚਲੀਏ ਸੁਮੇਰ ਪਰ ਲੀਜੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਰ। ਔਰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਚੱਲੋ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਥੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਵੋ। ਸੀਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੋਨ ਡਰ ਦੀਜੈ ਨਿਜ ਟਾਰ ਕੇ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਾ ਲਵੋ। ਜਾਗੇ ਵੱਡ ਭਾਗ ਜੇ ਤੂੰ ਜੋਗ ਅਨੁਰਾਗ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਜੋਗ ਮਤ ਵੱਲ ਧੁਨ ਸੰਗ ਲਾਗੈ ਲਾਗ ਹੱਠ ਦੇਹੁ ਡਾਰ ਕੇ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਰਸ ਧੁਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੰਗਰਨਾਥ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਇਹਨੇ। ਬੋਲੇ ਦੀਨਾਨਾਥ ਸਿੱਧ ਲੰਗਰ ਕੇ ਸਾਥ ਤਬ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ, ਰੋਸ ਨਾ ਕੀਜਾ ਉੱਤਰ ਦੀਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਖਿਜੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਰ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਹੁਣ ਖਿਜ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜੋ ਕੰਮ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਏ ਭਵਾ ਕੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੱਤ ਦਈਏ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸਹਿਜ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਇਹ ਦੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੌਣ ਅਸੀਂ ਵਸਤ ਮਰੈ ਦੀਜੈ ਸੋ ਬਤਾਏ ਕੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰਨਾਥ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਦੇਹ ਪੰਜ ਭੂਤ ਕੀ ਹੈ ਪੰਚੋ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰੈ ਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਹ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਰੀ, ਪਵਨਾ ਮੈਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ, ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਏ ਗੁਰੋਵਣ ਹਾਰੇ ਕੀ ਕੌਣ ਟੇਕ, ਕੌਣ ਮੁਆਰੇ ਕੌਣ ਮੁਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲਤ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਮੁਆਰੇ, ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਸਿਉਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜ ਤੱਤ ਸਨ, ਮਿੱਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਖੇਤੀ ਕਰੋ ਨਬੇਰਾ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ, ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬੌਰ ਨਾ ਪਵ ਜਲ ਫੇਰਾ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਆਰਾਮ। ਹੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਓ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹੋ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲੰਗਰਨਾਥ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਮਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਿਆ, ਦੱਸ ਫਿਰ ਮੌਤ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਮਰ ਜਾਤ ਤਾਂ ਕੋ ਦੀਜੀਏ ਸੁਨਾਏ ਕੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੰਗਰਨਾਥ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮਰਿਆ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹੱਸ ਖੋਲਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ ਤੇ ਕਹਾਂ ਗਏ ਦੇਹੀ ਕੇ ਸੰਗ ਰਹਤੇ, ਸੁਰਤ ਮੈਂ ਜੋ ਨਿਰਤੇ ਕਰਤੇ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕਹਤੇ। ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ। ਕੌਣ ਮੁਆਰੇ ਕੌਣ ਮੁਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਚਲਤ ਪਿਆ ਅਗਲੀ ਕਿਛ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈ, ਰੋਵਣ ਹਾਰ ਪੀ ਊਠ ਸਦਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ। ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਿਤ ਕਬ ਹੋਤ ਨਹੀਂ ਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਕੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਤ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਨਿਤ ਹੈ। ਭਇਓ ਜੀਵ ਸਤ ਚਿਦਾਨੰਦ ਕੋ ਭੁਲਾਏ ਕੈ। ਹਾਂ, ਸਦਾ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹਨ, ਜਿਉਂ ਮੀਂਹ ਉੱਠਾ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ, ਟੋਭਿਆਂ ਕਾ ਜਲ ਜਾਏ, ਪਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰਸਰੀ ਸੁਰਸਰੀ ਮਿਲਤ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹੋਏ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੀ ਵਿੱਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਤਾਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮਰਿਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਬਾਦ ਹੈ ਕਹਿਨ ਤੇਰੋ ਭਇਓ ਮ੍ਰਿਤ ਕੌਣ ਹੈਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਬਈ ਜੋ ਇਹ ਮਰਿਆ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮਰਿਆ ਬਾਬਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਨ ਆਏ ਪੂਛ ਗੋਰਖ ਕੋ ਜਾਏ ਕੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲੰਗਰਨਾਥ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਵੀ ਮਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮਕਰਨ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ,
ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਸਿਓ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਸਿਓ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਸਿਓ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਦੇਹੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਹੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਲਾਸ਼ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹੋ ਬਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮਰਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੰਗਰਨਾਥ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਉੱਤਰ ਪੁੱਛ। ਸਵਈਆ ਲੰਗਰ ਤੂਸ਼ਣ ਹੋਏ ਗਇਓ, ਲੰਗਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਿਰਤੰਤ ਸੁਮੇਰ ਪੈ ਜਾਏ ਸੁਨਾਵਾ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤੰਤ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਨੂੰ। ਗੋਰਖ ਨੇ ਤਬ ਆਇਸ ਦੇ ਕਰ, ਗੋਰਖ ਨੇ ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਸਮੀਪ ਬੁਲਾਵਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੀਨ ਵੱਡੋ ਸਨਮਾਨ ਬਿਠਾਏ ਕੈ, ਔਰ ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਆਨੰਦ ਤੇ ਏਵ ਬੈਨ ਅਲਾਵਾ, ਔਰ ਤੋਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਇਹਨੇ ਬੋਲ ਕਹੇ ਹਨ। ਹਾਰ ਕੈ ਆਵਤ ਸਿੱਧ ਸਭ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਹਾਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋਗ ਮਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਬ ਜਾਨੋ ਤੁਮਾਰ ਬਨੈ ਤੇ ਥਾਵਾ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਜਾਣਾ ਮੰਗਲਨਾਥ, ਤੇਰਾ ਜਾਣਾ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ। ਮੰਗਲਨਾਥ ਨੇ ਬੂਝਨ ਕੀਨ, ਹੁਣ ਮੰਗਲਨਾਥ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਪਠੋ ਕੇ ਹੇਤ ਕੋ ਦੇਹੋ ਬਤਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿਓ ਭੇਜਣ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿਓ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੂਪ ਸੁਭਾਏ ਬਿਲੋਕਨ ਕੋ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਰਖਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਪਰਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਜ ਆਤਮਾ ਪਰਖਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੱਕਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਬਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਬਾਬਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਤੱਕਣਾ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ, ਪਰਖਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਕਹਿ ਦੋ ਕਹੋ ਉਪਦੇਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਗੋਰਖ ਯੋ ਸੁਨ ਕੇ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਗੋਰਖ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਾਨੀ ਸੋ ਐਸ ਅਲਾਈ, ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੰਗਲਨਾਥ ਨੂੰ ਗੋਰਖ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ, ਜਿਉ ਤੁਮਰੇ ਮਨ ਮੈਂ ਅਭਿਲਾਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗਲਨਾਥ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਵਰੂਪ ਪਰਖਣਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਪਰਖਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਉਹ ਪਰਖ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿਲੋਕੋ ਹੋਤਾ ਬਿਦ ਸੋਇਆ ਬਜਾਈ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਤੱਕਣਾ ਉਸ ਥਾਂ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਛੇਤੀ ਜਾਣਾ ਕਰੋ। ਮੰਗਲ ਬੋਲਤ ਹੈ ਗੋਰ ਗੋਰਖ, ਹੁਣ ਮੰਗਲ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜੁਗੀਆ ਸਭ ਲਾਇਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੂੰ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਭ ਹੀ ਬਿਦ ਪੂਰਨ ਨਾਨਕ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਨ ਹਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਤੋਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਜਾਏ ਸ਼ਰਨ ਤਿਸ ਹੈ ਗਤ ਦਾਇਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਬੋ ਦੇਖ ਬੋ ਕਿਆ ਤੇ ਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸੁਰ ਨਾਇਕ
ਨਾਇਕ ਸੰਤ ਸਹਾਇਕ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਦਰ ਅਥਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਹਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਏਕ ਦੁਬਾਰੇ ਹੈ ਖੋਜ ਪਿਖਾ ਪੁਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪਰਖਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੋਜੇ ਕੋ ਖੋਜਨ ਰੀਤ ਨਾ ਲਾਇਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੀਤ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਇਸ ਨਾਹੇ ਉਲੰਘ ਹੋ ਤੋਰ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਕਹੋ ਤੇ ਜਾਏ ਕਹਿ ਲਿਆਓ ਹਕਾਰੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇਂ, ਮੰਗਲਨਾਥ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਖ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਏਦਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹਾਂ। ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਹੋਏਗੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਕਿਰਤਾਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਏ ਪਿਖੋ ਮਨ ਆਲਸ ਟਾਰੀ। ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹਾਂ, ਮਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਲਸ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਜੀ ਅਨਹੋ ਤਾਂ ਬਿਧ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੰਗਲਨਾਥ ਜੀ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਲੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਮਾਰ ਜੋ ਧਾਰੀ। ਉਹ ਜੋ ਆਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਲੈਣ। ਆਵੇ ਹੈ ਮਾਰਗ ਸਿੱਧਨ ਕੇ ਭਵ। ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਡੋ ਜਸਕਾਰੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਜਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਮੰਗਲਨਾਥ ਕਹੈ ਪੁਨ ਬੈਨ ਕੋ। ਫਿਰ ਮੰਗਲਨਾਥ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਮੰਗਲਨਾਥ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਯੋ ਨਾ ਬਨੈ ਜਿਵ ਚਾਹੇ ਤੁਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ। ਜੇ ਹਮ ਤੇ ਲਗ ਹੋਵੇ ਹੈ ਸੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਬ ਲੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਲੋ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੋਏ ਜੋ ਦੀਰਗ ਕੈਸੇ ਬਨੈ ਬਿਧ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੀਰਘ ਹਨ। ਹੈ ਬੇਪਰੀਤ ਸੀ ਰੀਤ ਵਿਚਾਰੀ। ਪਰ ਗੋਰਖ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਠੀ ਰੀਤ ਤੋਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਉ ਪਟ ਬੀਜਨ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੁਗਨੂ ਭਾਵ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸੂਰਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਭਾਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਜੁਗਨੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਭਾਨ ਛਪਾਵਤ ਸੁਧ ਬੇਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਜੁਗਨੂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਨਣ ਜਾਂ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹ ਲੋਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੋਰਖ ਬੈਨ ਭਲੇ ਸੁਣ ਕੇ। ਗੋਰਖ ਨੇ ਇਹਨੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੰਗਲਨਾਥ ਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੁਮ ਹੈ ਸਮਝੀ ਮਤ ਸਿੱਧਨ ਨਿਆਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੀ ਮਤ ਨਿਆਰੀ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੀ ਮਤ ਨਿਆਰੀ ਹੈ। ਧਨ ਤੁਮੈ ਸ਼ੁਭ ਜੋਗ ਕੇ ਲਾਇਕ। ਤੂੰ ਜੋਗ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਗ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਮੰਗਲਨਾਥ ਜੀ। ਹੈ ਮਨ ਤੇ ਜਿਨ ਮਾਨ ਬਿਸਾਰੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ, ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਣ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ, ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਕਾਮ ਦੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਲੋਭ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਹੰਕਾਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਬਲਾ ਕਈ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਹਰਨਾਖੀ ਕੂ ਸਚ ਵਹਿਣ ਸੁਨਾਈ, ਜੋ ਤੋ ਕਰੇ ਉਦਾਹਰਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੇ ਵਧੇਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਉਤੰਗੀ ਪੈ ਹੋਰੀ ਗਹਿਰੀ ਗੰਭੀਰੀ, ਸਸੁੜ ਸੁਹੀਆ ਕਿਵ ਕਰੀ ਨਿਵੰਨਾ ਜਾਏ ਥਣੀ। ਗੱਚ ਜੇ ਲੱਗਾ ਗਿੜਵੜੀ, ਸਖੀਏ ਧੌਲ ਹਰੀ ਸੇਪੀ ਢੈਂਦੇ, ਡਿੱਠ ਮੈਂ ਮੁੰਦ ਨਾ ਗਰਭ ਧਣੀ। ਸੁਣ ਮੁੰਦੇ ਹਰਨਾਖੀਏ ਗੂੜਾ ਵੈਣ ਅਪਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਸਤ ਸਿਆਣ ਕਾ ਤਾਂ ਕੀ ਚੈ ਵਾਪਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਥਮ ਜਦੋਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਲਨਾਥ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁਣ ਹੋਈ, ਮੰਗਲਨਾਥ ਨੂੰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਿਆਰੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣ ਲਿਓ ਸਭ ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਕੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਤੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੈਸੋ ਅਹੈ ਤੁਮ ਤੈਸੋ ਉਚਾਰੇ, ਜੈਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ ਤੂੰ ਉਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਕੇ ਬਾਨ ਵਿਦੇ ਸਭ ਸਿੱਧ, ਮਾਨ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧ। ਕਰੋ ਬਿਦ ਸੋਇਆ ਬਹਿਲਾਖ ਜੋ ਥਾਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਦਾਂ ਤੂੰ ਕਰ। ਦੋਹਰਾ ਕੇਤਿਕ ਸਮਝਿਓ ਭਰਥਰੀ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਸੁਜਾਨ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਥਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਿਆ, ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿੜ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਸਕਿਆ। ਘੁੱਗੂ ਨਾਥ ਨਾ ਬੋਲਈ, ਮੰਗਲਨਾਥ ਮਹਾਨ। ਘੁੱਗੂ ਨਾਥ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਕੁਝ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਭਾਈ ਮੰਗਲਨਾਥ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਮੰਗਲਨਾਥ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਖੇਸੂ ਪੇਸੂ ਔਰ ਹੈ ਨਹਿ ਗਿਣਤੀ ਤਿਨ ਕੋਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖੇਸੂ ਪੇਸੂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਧ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀਆਂ ਕੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਖੇਸੂ ਪੇਸੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਨ। ਗੋਰਖ ਅਸ ਬਿਦ ਬੈਨ ਕਹੈ, ਬੈਸਿਓ ਤੂਸ਼ਣ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੋਰਖ ਨੇ ਇਸ ਬਿਦ ਬਚਨ ਕਹੇ ਮੰਗਲਨਾਥ ਨੂੰ ਔਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਤਿਓ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ ਕੋ, ਇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੰਗ। ਉਧਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਇਧਰੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੋਲਿਓ ਮਰਦਾਨਾ ਤਬੈ, ਚੜੇ ਮੇਰ ਤੂੰ ਉਤੰਗ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਲੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਕੇਤਿਕ ਕਾਲ ਅਵਲੋਕਿਓ, ਗਮਨੈ ਬਹੁਰ ਸੁਮੇਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀਏ। ਰਹੇ ਸਿੱਧ ਆਵਨ ਕਛੂ, ਬਾਦਹਿ ਮਾਨ ਕਨੇਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਸਵਈਆ ਆਇਓ ਹੈ ਮੰਗਲਨਾਥ ਤਬੈ ਟਿਗ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੰਗਲਨਾਥ ਆਇਆ। ਬੈਠ ਅਦੇਸ
ਤਿਸ ਕਹੀ ਕਰ ਬੰਦੂ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਤਵੈ ਦਿਸ਼ ਪਾਇਨ ਕੋ ਪਰਸੇ ਕਰ। ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਿਆ। ਕੀਨ ਵੱਡੋ ਸਨਮਾਨ ਮੁਕੰਦੂ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਮੰਗਲਨਾਥ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੀਤ ਬਧੀ ਅਵਲੋਕਤ ਲੋਚਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਸਾਂਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਧੀ। ਮਾਨਿਓ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਹੈ ਪੂਰ ਆਨੰਦੂ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਮੰਨਿਆ। ਯੋ ਹਰ ਰਖੇ ਮਿਲ ਆਪਸ ਮੈਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਜਿਵ ਜਾਇਬ ਭੀਖਨ ਸੋ ਰਘੁਨੰਦੂ। ਜਿਵੇਂ ਭਵੀਖਣ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਮੰਗਲਨਾਥ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਇਸ ਵਿਧ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਨਾਥ ਨੇ ਬੈਨ ਭਨੇ। ਮੰਗਲਨਾਥ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਿਰਤਾਰਥ ਭਾਇਵ ਲੋਕਤ ਰੂਪਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਪਾ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਜਾਣਤ ਹੋ ਨਿਜ ਭਾਗ ਮਹਾਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਮਿਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਅਨੂਪਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਜ ਭਇਓ ਸਫਲਾ ਸਭ ਜੋਗ ਭੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋਗ ਅੱਜ ਸਫਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੋਚਰ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਅਨਰੂਪਾ। ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੀਦਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਸਹਾਇਕ ਦੰਬਨ ਕਾਇਕ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਸਹਾਇਕ ਤਥਾ ਪਾਖੰਡ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਤ ਦਾਇਕ ਜੇ ਭਵ ਕੂਪਾ। ਔਰ ਗਤ ਦਾਇਕ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਅੰਧਕੂਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਭਾਖਤ ਧੰਨ ਤੁਮੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਮੰਗਲਨਾਥ ਬਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਸਿੱਧਨ ਤੇ ਅਤ ਉੱਤਮ ਰੀਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਲਨਾਥ ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਜੋਗ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਤੋਹੇ ਸਮਾਨ ਲਖੋ ਨਹਿ ਆਨ। ਤੇਰੇ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉ ਮਨ ਮਨ ਹੈ ਤੇ ਵਿਪਰੀਤੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਮਾਣ ਛੱਡ ਕਰਕੇ, ਮਾਣ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਵਿਪਰੀਤੀ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਬੋਲ ਗੇਰਾ ਮਧੁਰੀ ਹਰ ਖਾਵਤ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਮੰਗਲਨਾਥ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਮਾਨੋ ਸੁਧਾ ਨਮਤਾ ਤੁਮ ਪੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਨੋ ਤੂੰ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁੱਟੀ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਕੋ ਲਾਭ ਯਹੀ। ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਦਾ ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਤਜ ਮਾਨ ਕਰੈ ਪਦ ਸੰਤਨ ਪ੍ਰੀਤੀ। ਆਰ ਮਾਨ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾ ਸੰਗ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੋੜ ਲਵੇ। ਮੰਗਲਨਾਥ ਨੇ ਸ਼੍ਰਵਣ ਸੁਨੇ ਕਰ। ਮੰਗਲਨਾਥ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਕੋ ਲੋਚਨ ਬਾਨੀ ਅਲਾਈ। ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਰਾਵਰ ਕੀ ਕਰੁਣਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਰਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਹੂ ਭਲੇ ਮਤ ਦੇਹੋ 부ਝਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੰਤਨ ਕੋ ਗੁਣ ਮਾਨ ਮਿਟਾਵਨ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਗੁਣ ਕਿ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਮਾਣ ਅਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਮਾਧੁਰਤਾ ਸੰਗ ਬੈਨ ਕਹਾਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ। ਮੇਰ ਚਲੋ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਮੈਂ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਵੋ। ਮੇਰ ਚਲੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਆਪ ਚੱਲਣਾ ਕਰੋ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਦੇਹੋ ਸਬੈ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਦੇਵੋ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮੰਗਲ ਸੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੰਗਲਨਾਥ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਅਜੇ ਸਿੱਧ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੰਕਾਰ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਸ ਵਿਧ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਣ, ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अग, हे पूरण हे सर्वमय, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक, हे गोबिंद हे गुण निधान, जाकै सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी होवन हार, हे संता का सदा संग, निधारा आधार, हे ठाकुर हो दास रूप, निर्गुण गुण नहीं को, नानक दीजा नाम दान, राखो ही परो, आए प्रभ शरणागति, कृपा निध दयाल, एक अखर हर मन वस्तु, नानक होत निहाल, वाहिगुरु नाम जहाँ जुहार, चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेव दे, गुर पारे उतारन हार, जो श्रद्धा कर सेव दे, गुर पारे उतारन हार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।